मॉर्निंग स्टूडेंट आजना आ विडियो में आपणे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी नो अभ्यास करवानो छे। तो सौथी पहला आपणे समांतर श्रेणी आ शब्द ने ओळखवो पड़े। ओके, जो समांतर श्रेणी एमां शब्द श्रेणी छे, ध्यान राखवानुं छे प्राकृतिक संख्याओनी श्रेणी। बराबर, आपणी पासे प्राकृतिक संख्याओ होय तो 1 2 3 4 5 6 एम अनंत सुधी आ प्रमाणे आपणे एने दर्शावी सकीए। आ एक प्राकृतिक संख्याओनी श्रेणी छे 1 2 3 4 5 6 एम अनंत। ओके, तो आमां जोईए के आने श्रेणी कहेवाय के नहीं। हाँ, आने श्रेणी कहेवाय। अहीं पदोनी एक चोक्कस प्रकारनी भात आपणी पासे छे। बराबर, जो हवे आपणे कॉन्सेप्ट समजवानो छे समांतर श्रेणी एटले शुं। ध्यान राखवानुं, समांतर श्रेणी एटले शुं। ओके, चालो बराबर। हवे समांतर श्रेणीनो कॉन्सेप्ट समझीए। तो समांतर श्रेणी, ध्यान राखजो, हूँ वारंवार आ शब्द बोलूँ छूँ, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एटले शुं? तमे लोको कन्फ्यूज थता हशो के सर एक ने एक शब्द केम वारंवार। चालो आपणे भणीए समांतर श्रेणीनो मतलब। ओके, जो तमारे आ चेप्टर बोर्डनी परीक्षा में 4 गुणनु पूछाशे। बराबर, आ चेप्टर मांथी बोर्डनी परीक्षा में 4 मार्क्सनु पूछाशे। 3 मार्कनो क्वेश्चन होय, 2 मार्कनो क्वेश्चन होय अथवा 1 मार्कनो क्वेश्चन पण होई शके। हवे समांतर श्रेणीनी शरूआत करीए। 4 गुण रोकड़ा मार्क छे, तमारा माटे बिल्कुल नवुं छे। तो चालो कॉन्सेप्ट स्टार्ट। समांतर श्रेणी। ओके, सौथी पहला आपणे एनी व्याख्या याद राखवानी छे के कोने समांतर श्रेणी कहेवाय। जे श्रेणीनी शरूआत निश्चित पदथी थती होय, निश्चित पदथी थती होय अने, ध्यान राखजो, अने हवे पछीनुं अगत्यनुं छे। आया सुधीनुं तो सहेલું છે કે શ્રેણીની શરૂઆત નિશ્ચિત પદથી થતી હોય અને પછીનું દરેક પદ કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા ઉમેરવાથી મળતું હોય, ઉમેરીને મળતું હોય તો। बराबर, जे श्रेणी शरूआत निश्चित पद थी थती होय अने पछीनुं दरेक पद, शरूआत निश्चित पद थी थती होय अने पछीनुं दरेक पद कोई चोक्कस संख्या उमेरीने मेळवी शकातुं होय तो बनती, तो ध्यान राखजो, रचाती भातने समांतर श्रेणी कहे छे। बराबर, श्रेणीनी शरूआत निश्चित पदथी थती होय अने पछीनुं दरेक पद कोई चोक्कस संख्या उमेरीने मेळवी शकातुं होय तो रचाती भातने समांतर श्रेणी कहे छे। आवुं आपणे आ चेप्टर में आ समांतर श्रेणी विशेनो कॉन्सेप्ट भणवानो छे। बराबर, पछीनुं दरेक पद कोई निश्चित संख्या मेळवी, कोई निश्चित संख्या उमेरीने मेळवी शकातुं होय। चालो आज व्याख्या आपणे अमुक उदाहरणों द्वारा अभ्यास करिए। हूँ तमने उदाहरण लखूँ छूँ। 1 2 3 4 5 एम अनंत सुधी लखी शकाय ने, एने प्राकृतिक संख्याओ कहेवाय। बराबर, तो मैं ई काढी अने प्राकृतिक संख्या लखीए। बराबर, प्राकृतिक संख्याओनी श्रेणी तमने खबर ज छे। बराबर, के एमां कई कई संख्याओ आवशे। 1 2 3 4 5 6 एम अनंत सुधी। बराबर, बीजू लखूँ, चलो युग्म संख्याओनी श्रेणी। युग्म संख्याओनी श्रेणी, युग्म संख्याओनी श्रेणी। तो युग्म संख्याओ शुं आवे बोलो? 2 4 6 8 एम अनंत। हजी लखीए, चालो अयुग्म संख्याओनी श्रेणी। अयुग्म संख्याओनी
શ્રેણી. તો તમને લોકોને ખબર હોવી જોઈએ અયુગ્મ સંખ્યાઓ કઈ 1 3 5 7 એમ અનંત સુધી. આ બધી શ્રેણીઓ સમાંતર શ્રેણી છે. શું કામ? જો એકમાં તમે કેટલા ઉમેરો તો બીજું પદ મળે? કેટલા ઉમેરવા પડશે? 1 તો 2 મળે, 3 મળે, 4માં 1 ઉમેરો તો 5 મળે. આ પ્રમાણે આપણે પછીનું દરેક પદ કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા મેળવી અને મળી શકે. બરાબર. જો બીજું ઉદાહરણ 2 માં કેટલા ઉમેરો તો બીજું પદ મળે? 2 ઉમેરીએ તો 4, પછી 4માં 2 ઉમેરીએ તો 6, 6માં 2 ઉમેરીએ તો 8. એ પ્રમાણે આપણે એક શ્રેણી બને તો એને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. ચાલો હજી એક તમને ઉદાહરણ લખીને બતાવું. ધ્યાન રાખજો, સમાંતર શ્રેણીના ઘણા બધા ઉદાહરણ આપણે લખી શકીએ, અસંખ્ય. બરાબર. એક ઉદાહરણ મેં લખેલા છે 8. મેં કેટલા લખેલા છે? 8. હવે તમને ઈચ્છા થાય તેવી એક સંખ્યા ધારી લ્યો અને એમાં ઉમેરો. કેટલા ઉમેર્યા મેં? 10, 10માં 18, પાછા 28, 38. જો કેટલા ઉમેરતો જાઉં છું? 10 10 10 ઉમેરતો જાઉં છું. એટલે કે 8, 18, 28, 38, 48 થી જે ભાત બને છે તેને પણ સમાંતર શ્રેણી કહેવાય છે. બરાબર. ઓકે, ચાલો હવે આપણે જોઈએ તો કોને સમાંતર શ્રેણી ના કહેવાય. ચાલો ઉદાહરણ જોઈએ કે સમાંતર શ્રેણી કોને ના કહેવાય. ધ્યાન રાખજો, આ જે વસ્તુ છે એ અગત્યની છે. મેં લખ્યું 1, 6, 10, 14. ઓકે, ચાલો 18 લખીએ. બરાબર. આ પ્રમાણે એક શ્રેણી છે. હવે તમારે નક્કી કરવાનું કે આને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય કે નહીં. બરાબર. હજી એક શ્રેણીનું ઉદાહરણ આપું. ચાલો 1, 4, 9, 16, 25 અનંત. આ બંને સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં આપણે ચેક કરવાનું છે. કેવી રીતે ચેક કરશું? ધ્યાન રાખવું. 1માં કેટલા ઉમેરો તો બીજું પદ મળે? 5. 6માં કેટલા ઉમેરો તો બીજું પદ મળે? ત્રીજું પદ મળે 4. જોજો ગાળો કેવો થઈ ગયો? સમાન છે નહીં. પેલા બે વચ્ચે ગાળો 4નો છે, 6 અને 10 વચ્ચે ગેપ કેટલાનો છે? 4નો. તો ગેપ સરખો છે નહીં, તો આને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય નહીં. સમાંતર શ્રેણી શું? સમાંતર શ્રેણી માટે જરૂરી શું? ચોક્કસ સંખ્યા ઉમેરવાની તમારે. કોઈ ચોક્કસ, અહીંયા ચોક્કસ સંખ્યા નથી. એકવાર 5 આવ્યા ને એકવાર કેટલા આવ્યા? 4. એટલે ગેપ સરખો છે નહીં. જો ગેપ સરખો ના હોય તો તેને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય નહીં. ચાલો બીજી શ્રેણીમાં જોવું જોઈએ. ગાળો જોઉં. પહેલામાં 3નો ગાળો, બીજામાં 5નો, ત્રીજામાં 7નો. ગાળો સરખો છે નહીં. ટૂંકમાં બે પદ વચ્ચે ગાળો કેવો હોવો જોઈએ? સરખો. ફરીથી એક વખત કહી દઉં છું, બે પદ વચ્ચે ગાળો કેવો હોવો જોઈએ? સરખો. તો જ સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. એટલે કે આ બંનેને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય નહીં. આ સમાંતર શ્રેણી નથી. બરાબર. સમાંતર શ્રેણી આ છે એ સમાંતર શ્રેણીઓ છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, બે ક્રમિક પદ વચ્ચેનો ગેપ સરખો હોવો જોઈએ. એટલે સમાંતર શ્રેણીની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ, એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ કે કઈ સમાંતર શ્રેણી છે અને કઈ સમાંતર શ્રેણી નથી. હવે આપણે એક નોંધ યાદ રાખવાની છે કે શ્રેણીના શરૂઆતના એક મિનિટ. ઓકે, ત્યાં તમને કદાચ દેખાશે નહીં, એમ આગળ લખશું તો. ઓકે, જે નોંધ છે એ નોંધ આપણે ખૂબ યાદ રાખવાની છે સારી રીતે. ઓકે, નોંધ એમાં ફર્સ્ટ નંબરની નોંધ ધ્યાન રાખવાનું. શ્રેણીની શરૂઆતના પદને પ્રથમ પદ કહેવાય છે. ધ્યાન રાખજો, શ્રેણીની શરૂઆતનું પદ છે એને શું કહેવાય? પ્રથમ પદ. બરાબર. ઓકે, આપણે એનો સંકેત લખવાનો છે. બ્રેકેટમાં એનો સંકેત લખશું. એ સંકેત તમારે યાદ રાખવાનો છે. પ્રથમ પદનો સંકેત એ છે, અથવા તેને A1 પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે પ્રથમ પદ એટલે શું? A અથવા A1. ઓકે, ચાલો હજી એક આપણે નોંધ લખવાની છે. આ નોંધ છે એને આપણે થોડીક વ્યવસ્થિત લખી નાખીએ. નોંધ. બરાબર. આપણે એમાં જે પહેલી વ્યાખ્યા લખી છે એ કોની વ્યાખ્યા છે? પ્રથમ પદ. બરાબર.
હવે લખવાનું છે સામાન્ય તફાવત. સામાન્ય તફાવતનો સંકેત આપણે યાદ રાખશું. તો સૌથી પહેલાં સામાન્ય તફાવત એટલે શું? સામાન્ય તફાવત એટલે શું? પ્રથમ પદનો સંકેત ત્યાં લખો. સામાન્ય તફાવતનો સંકેત કયો આવ્યો? ડી. બરાબર, સ્મોલ ડી. તો એની વ્યાખ્યા પણ યાદ રાખવાની. શ્રેણીના બે ક્રમિક, ક્રમિક એટલે તરત જ, બરાબર, શ્રેણીના બે ક્રમિક પદ વચ્ચેના તફાવતને, શ્રેણીના બે ક્રમિક પદ વચ્ચેના તફાવતને સામાન્ય તફાવત, સામાન્ય તફાવત કહે છે. બરાબર, ધ્યાન રાખશું આપણે. જો A1 A2 આ બે પદ હોય, બરાબર, તો બંનેનો તમારે શું લેવાનો થશે? તફાવત. A9 A10 એવી રીતે બે ક્રમિક પદ, બરાબર, A9 A10 એને ક્રમિક પદ કહેવાય, A1 અને 2 એને ક્રમિક પદ કહેવાય. તો ડીનું સૂત્ર બનશે A2 - A1, અથવા હજી તમે બીજું લખી શકો, ઘણા બધા સૂત્રો લખી શકો ડીના, બરાબર, પણ ક્રમિક હોવા જોઈએ. જોજો, ધ્યાન રાખજો. A3 તો A2, A4 તો શું આવશે? A3. બરાબર, આવી રીતે તો ઘણા બધા સૂત્રો લખી શકાય. ધારો કે A10 હોય તો શું આવે? A9. એટલે આ ડી. ડી એટલે શું? બે ક્રમિક પદ વચ્ચેનો તફાવત. A10 નો મતલબ શું? 10મું પદ. બરાબર, ફરીથી કાઢી આપણે એના માટે ડીના ઘણા બધા સૂત્રો લખી શકીએ છીએ. A2 - A1 એટલે એ સામાન્ય તફાવત. ઓકે, ધારો કે અહીંયા એન લખેલું હોય, AN, તો સામે શું આવશે? વિચારો, AN - 1. બરાબર, પેલે જે હોય એનાથી એક ઓછું. અહીંયા ધારો કે K હોય તો ત્યાં શું આવશે? K - 1. ઉપરનું જોઉં, A2 - A1. બરાબર, A2 - A1. આ છે એ સામાન્ય તફાવત શોધવાનું સૂત્ર છે. પ્રથમ પદને A અથવા A1 કહેવાય. બરાબર, શ્રેણીની શરૂઆતનું પદ એટલે A અને સામાન્ય તફાવત એટલે D, એટલે કે બે પદ વચ્ચેનો ગેપ, ગાળો. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણે આ બંને વસ્તુઓ છે એ ભણવાની છે. સૌથી ધ્યાન રાખવાનું, પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત એ બંને આ ચેપ્ટરના હાર્ટ છે, હૃદય છે. બરાબર, એ તમારે કોઈ પણ સંજોગોમાં આવડવું જોઈએ. અહીંયા એક સુધારી નાખજો, સમાંતર શ્રેણી એમ લખજો. બરાબર, સમાંતર શ્રેણી એમ, એ સમાંતર શ્રેણીની શરૂઆતના પદને પ્રથમ પદ કહેવાય. સમાંતર શ્રેણીના બે ક્રમિક પદ વચ્ચેના તફાવતને સામાન્ય તફાવત કહે છે. ક્લિયર? ઓકે, ફરીથી એક વખત કહી દઉં છું, આ પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત બંને આ ચેપ્ટરના હૃદય છે. ખાસ ધ્યાનમાં રાખશું. બરાબર, અને બોર્ડ ઉપર જે લખેલી હતી થિયરી તે તમારે લખી નાખવાની છે. ઓકે, ચાલો હવે થોડાક આગળ વધીએ. સમાંતર શ્રેણીમાં એનો નવો કોન્સેપ્ટ આપણે સમજવાનો છે કે સમાંતર શ્રેણીમાં શું આગળ આવશે. હમણાં જોયું આપણે, એનો પ્રથમ પદ હોય એને A કહેવાય, સામાન્ય તફાવતને D કહેવામાં આવે છે. બરાબર, જો હવેનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ તમારા માટે ખૂબ અગત્યનો છે. કોન્સેપ્ટનું નામ છે સમાંતર શ્રેણીનું, સમાંતર શ્રેણી હોવાની શરત. કોઈ પણ શ્રેણી આપેલી છે એ સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં કેમ નક્કી કરશો? તો જો એની પહેલી શરત, શરૂઆત નિશ્ચિત પદથી થતી હોય. કેનાથી? નિશ્ચિત, એટલે પહેલું પદ છે એ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. બરાબર, આ પહેલી શરત, શરૂઆત નિશ્ચિત પદથી થવી જોઈએ. દરેકમાં થતી જ હતી. બરાબર, આપણે ખબર જ છે. બીજું ખાસ અગત્યનું, બે ક્રમિક પદ વચ્ચેનો તફાવત, બે ક્રમિક પદ વચ્ચેનો તફાવત અચળ હોવો જોઈએ. બે ક્રમિક પદ વચ્ચેનો તફાવત અચળ હોવો જોઈએ. બરાબર, આ બે વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે કે શરૂઆત નિશ્ચિત પદથી થવી જોઈએ અને બે ક્રમિક પદ વચ્ચેનો તફાવત કેવો હોવો જોઈએ? સમાન હોવો જોઈએ. ઓકે, ચાલો હવે આપણે નવો ટોપિક અને ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિકની શરૂઆત કરવાના છીએ. સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ. સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ, આ જે ટોપિક છે તે ખૂબ જ અગત્યનો, આપણે એને યાદ રાખવાનું છે.
સ્ટાર્ટ કરું છું. તમારે યાદ રાખવાનું છે સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ પદને એ કહેવામાં આવે છે. પ્રથમ પદને શું કહેવામાં આવે? એ. એટલે કે પ્રથમ પદ, બરાબર. બીજું પદ કેવી રીતે મળે? તો કે સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ પદમાં શું ઉમેરવું પડે? ડી. ચાલો ઉમેરી દીધો મેં ડી, બરાબર. ડી એટલે સામાન્ય તફાવત. ડી એટલે સામાન્ય તફાવત. હવે ત્રીજું પદ a + 2d. ચોથું પદ a + 4d 3d સોરી. આ પ્રમાણે આપણે સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ લખી શકીએ. જોજો, પ્રથમ પદને a1 કહેવાય, બીજા પદને a2 કહેવાય, ત્રીજા પદને શું કહેશું? a3, બરાબર. a3 ધ્યાન રાખવાનું. a3 બરાબર a + 2d. એક જ મિનિટમાં તમારી પાસે હવે વ્યાપક સ્વરૂપ ઉપરથી એક સૂત્ર આવી જશે. બહુ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, આને ચોથું પદ કહેવાય, એમ અનંત સુધી, બરાબર. ઓકે, આ અનંત સુધી જતું હોય, બરાબર. a + 4d, a + 5d એમ અનંત સુધી આગળ વધતા હોય. એટલે હું અહીંયા લખી નાખીશ a4, a5, a6 એ પ્રમાણે. એમ હવે આ આગળ અનંત સુધી જતું હોય એટલે હું એને અનંત વડે દર્શાવી દઈશ. એટલે અનંત એટલે ડોટ 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 એમ અનંત સુધી, બરાબર. આ જે છે એ સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે. આપણે એને યાદ રાખવાનું છે. આના ઉપરથી સીધું એક સૂત્ર આવી જશે, બરાબર. ઓકે, ચાલો. a1 બરાબર શું થશે? a. a2 બરાબર a + d, બરાબર. ધ્યાન રાખજો, બહુ વ્યવસ્થિત એમ આગળ હાઈલા જ જશું આપણે. a3 તો શું જવાબ આવશે? a + 2d. a4 બરાબર a + 3d. a5 બરાબર a + સોરી 6d નહીં આવે ત્યાં. a99 હોય તો, ધારો કે a99 હોય તો a5 બરાબર a + 4d. મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, બરાબર. 4d આવશે ત્યાં. a5 બરાબર 4 થઈ જશે, બરાબર. 4d ત્યાં 4 આવશે, મિસ્ટેક હતી. a5 બરાબર a + 4d, બરાબર. તો ધ્યાન રાખજો, જો 5 હોય તો 4, 3 હોય તો 2, એક ઘટી જાય કે નહીં? 4 હોય તો 3, એક ઘટી જાય કે નહીં? બરાબર. હવે મેં અહીંયા લખ્યા છે a99 તો શું થશે? એક ઘટી જશે. a + 98d. 99 છે, જોજો. 99 હોય તો a + 98d. સમજણ પડે? બરાબર. એક ઘટી જાય છે. ઓકે, હજી ધ્યાન આપજો. હજી ચાલો પ્રેક્ટિસ કરીએ. a10 હોય તો a + 9d. a10 એટલે 10મું પદ. એ રીતે a234 હોય તો આ તો ગમે તે પદ લઈ શકો, તો એક ઘટી જશે. a + 233d. એટલે જે લખેલા હોય ને એમાંથી એક ઘટાડી નાખવાનું હોય તમારે, બરાબર. આપણી પાસે સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપમાં જે પદ હોય તો સામે શું આવે? એનાથી એક ઓછો આવે, બરાબર. વ્યાપક સ્વરૂપમાં તમારે બે જ વસ્તુ યાદ રાખવાની. a પ્રથમ પદ અને d એટલે સામાન્ય તફાવત. પ્રથમ પદનો સંકેત a, સામાન્ય તફાવતનો સંકેત d. આ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની, બરાબર. મેં અગાઉ પણ કીધું હતું કે a અને d આ વ્યાપક સ્વરૂપના હૃદય છે. શું છે? હૃદય. હવે આ વ્યાપક સ્વરૂપ તો આગળ ચાલતું જ હોય, તો સામે જેમ જેમ આગળ જાઓ એમ ઘણા બધા પદો તમારી પાસે આવે. તો ધારો કે આપણી પાસે n પદો છે. કેટલા છે? n પદો. તો હવે આપણે n પદોનું સૂત્ર, હવે હું જે લખીશ એ સૂત્ર બનશે, બરાબર. તમારે એને યાદ રાખવાનું છે. એ n હોય તો એક ઘટી જશે કે નહીં? એક ઘટી જશે, બરાબર ને. એ તો આવશે પ્લસ અહીંયા એક ઘટી જશે d, બરાબર. જોજો, અહીંયા n છે, ત્યાં 234 હતા, શું થઈ ગયા? 233. n હતો તો શું થઈ જશે? n છે તો n - 1 કૌંસમાં લખવા પડે d, બરાબર. ધ્યાન રાખવાની વસ્તુ છે આ. અને આમાં બોક્સ કરી દેવાનું. આ એક અગત્યનું સૂત્ર છે, બરાબર. એ તમારે યાદ રાખવાનું છે, જેને શું કહેશું આપણે? સમાંતર શ્રેણીનું
શ્રેણીના એનમાં પદનું સૂત્ર શું કહેશું એને? સમાંતર શ્રેણીના એનમાં પદનું સૂત્ર એ n બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 d. ફરીથી એ n બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 d. બરાબર, આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. d ને શું કહેવાય? સામાન્ય તફાવત કહેવામાં આવે. બરાબર, n ને શું કહેવાય? પદોની સંખ્યા. n એટલે પદોની સંખ્યા સમાંતર શ્રેણીમાં કુલ. અને an એટલે શું? તો કે n મું પદ. જો એનો સંકેત આપણે ધ્યાનમાં રાખશું, રાઉન્ડ કરીશું, n માં પદ, n માં પદનો સંકેત શું? an. હું તમને એમ કહું ચાલો n મું પદ, તો તમારે શું લખવાનું? an. અને આ n માં પદ શોધવાનું સૂત્ર આપણે એને યાદ રાખવાનું છે. બોક્સ કરી દેજો. બરાબર, ચાલો હજી થોડીક પ્રેક્ટિસ કરીએ આપણે. ધારો કે a 14 છે તો a પ્લસ 13d. 14મું પદ બરાબર શું? a પ્લસ 13d. ધારો કે આપણી પાસે a 100મું પદ છે તો a પ્લસ 99d. કહી શકાય ને આ રીતે? બરાબર, સિમ્પલ વસ્તુ છે. ધારો કે a 1000 છે. કેટલા છે? a 1000. તો શું જવાબ આવશે? a પ્લસ 999d. ક્લિયર? a 2n હોય તો હવે ધ્યાન રાખજો, a પ્લસ 2n હોય તો એમાંથી એક બાદ કરી નાખો, 2n માઇનસ 1d. બરાબર, આ બધી વસ્તુઓ છે એ MCQમાં પૂછાઈ શકે છે. એ 2n બરાબર ખાલી જગ્યા, તો શું લખવું પડે? a પ્લસ 2n માઇનસ 1d. આ પ્રમાણે પણ તમને પૂછી શકે છે. a n સ્ક્વેર હોય તો a પ્લસ n સ્ક્વેર માઇનસ 1d. સૂત્રનું સ્વરૂપ કેવી રીતે બદલાય એ તમે ધ્યાનથી જોવો એટલે ઓટોમેટિક તમને ખ્યાલ આવે. બરાબર, આ છે સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ. આ એની પ્રેક્ટિસ કરી આપણે, એ MCQમાં પૂછાઈ શકે. અને બધી વસ્તુઓમાં જે બોક્સ કરેલું છે તે સમાંતર શ્રેણીના એનમાં પદનું સૂત્ર છે. બે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, a અને d. a એટલે પ્રથમ પદ અને d એટલે સામાન્ય તફાવત. બરાબર, આ બંને વસ્તુઓ ખૂબ અગત્યનું છે. એટલે કે જો આપણી પાસે a અને d હશે તો સમાંતર શ્રેણીના કોઈ પણ દાખલામાં આપણે ગમે તે કરી શકશું. હવે બોર્ડ ઉપર લખેલી જે બધી વસ્તુઓ છે તે તમારે બહુ વ્યવસ્થિત બાકી બુકમાં બહુ સારા અક્ષરે લખી, જ્યાં બોક્સ કરેલું છે તે બોક્સ કરી દેવાનું, અને જ્યાં હાઇલાઇટ કરેલું છે તે હાઇલાઇટ કરી દેવાનું. બરાબર, ઓકે. ચાલો હવે આગળ વધીએ. હજી સમાંતર શ્રેણીમાં એક નવો કોન્સેપ્ટ આપણે લખવાનો છે કે સમાંતર શ્રેણીના પ્રકાર. સમાંતર શ્રેણીના પ્રકાર. બરાબર, આપણી પાસે સમાંતર શ્રેણીના બે પ્રકાર આવશે. પહેલી સમાંતર શ્રેણીનો પ્રકાર શાંત સમાંતર શ્રેણી, અને બીજો પ્રકાર અનંત સમાંતર શ્રેણી. બરાબર, શાંત સમાંતર શ્રેણી અને અનંત સમાંતર શ્રેણી. તફાવત પણ તમને પૂછાઈ શકે છે. જોજો, આ એક જ શબ્દ ઉપરથી તમારે એની વ્યાખ્યા યાદ રાખી લેવાની છે. પદોની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય તો તેને શાંત સમાંતર શ્રેણી કહેવાય છે. અને અનંતમાં શું આવશે? પદોની સંખ્યા અનંત હોય. કેવી હોય? અનંત. તમે પદોની સંખ્યા ગણી શકો નહીં. પદોની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય તો શાંત, અને અનંત હોય તો અનંત સમાંતર શ્રેણી. હજી એક બીજો મુદ્દો તફાવતના સ્વરૂપે પૂછી શકે છે. બરાબર, છેલ્લું પદ આપેલ હોય. શાંત સમાંતર શ્રેણીમાં છેલ્લું પદ આપેલું હોય તો સામે શું આવશે? વિચારો. છેલ્લું પદ, એનો સંકેત l કહેવામાં આવે. બરાબર, સામે શું આવશે આપણે વિચારવાનું છે. જો છેલ્લું પદ આપેલું હોય તો સામે શું આવશે? છેલ્લું પદ આપેલ ન હોય. બરાબર, તફાવતના સ્વરૂપમાં 2 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે તો આ પ્રમાણે આપણે એનો તફાવત પણ આપી શકીએ. હજી આપણે એના ઉદાહરણ જોશું એટલે તમને ઓટોમેટિક ખબર પડશે. જોજો, શાંત સમાંતર શ્રેણીનું ઉદાહરણ ધારો કે 1, 4, 7, 10, 13 એમ અનંત સુધી આવતી હોય શ્રેણી, અને છેલ્લું પદ આપેલું છે. હું ગમે એ કંઈક લખી નાખું છું. ચાલો છેલ્લું પદ આપણે લખશું 122.
બરાબર, પદ આવતું હોવું જોઈએ ને એ શ્રેણીમાં. ઓકે, આ જ ઉદાહરણ ફરીથી આપણે અહીંયા બીજું લખીએ. ચાલો 1, 4, 7, 10 એમ અનંત. જો આ બે વચ્ચેનો તફાવત જો, છેલ્લું પદ 122 આપેલું છે, ત્યાં છેલ્લું પદ આપેલું નથી. બરાબર, એટલે એને અનંત કહેવાય, અનંત સમાંતર શ્રેણી. આને કહેવાય શાંત. શાંત એટલે ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ એમ. આમાં પદોની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય. પદોની સંખ્યા એટલે n ઈ નિશ્ચિત હોય. બરાબર, હજી આપણે એક ઉદાહરણ લખીએ. ચાલો 1, 2, 3, 4, 5 એમ 50 સુધી લખીએ. કેટલે સુધી? 50 સુધી. અને અહીંયા એ જ ઉદાહરણ લખવું 1, 2, 3, 4 એમ અનંત સુધી. તો આ બંને ઉદાહરણ પરથી આપણે કહી શકીએ કે શાંત કોને કહેવાય અને અનંત કોને કહેવાય. બરાબર, જો 1, 2, 3, 4 એમ અનંત સુધી, 1, 2, 3, 4 એમ 50 સુધી. બરાબર, એટલે આમાં 50 પદ છે, સામે કેટલા પદ છે એ ખબર પડે નહીં. ક્લિયર? આ ખૂબ ઉપયોગી છે. હવે આપણે એક ઉદાહરણ ભણશું. બરાબર, ઓકે, આપણી પાસે પ્રશ્ન રેડી છે. 1, 4, 7, 10નું પ્રથમ પદ શોધો. બરાબર, ઉદાહરણ. જો ભાઈ આ ઉદાહરણ છે એને ઉપર આરે કંઈ લેવા દેવા નહીં. બરાબર, ઉપરનો કોન્સેપ્ટ ત્યાં પૂરો થઈ જાય છે. આ ઉદાહરણ છે એ આપણે આપણી રીતે લખેલું છે, મતલબ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, ઉદાહરણ 1, સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે એટલે હું સમાંતર શ્રેણી એવું લખી નાખું. સમાંતર શ્રેણી 1, 4, 7, 10 એમ અનંતનું પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત શોધો. આપણી પાસે એવો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર, પ્રથમ પદ તો સિમ્પલ 1, પ્રથમ પદનો સંકેત એ, અને સામાન્ય તફાવત ડી કેમ મેળવવો ધ્યાન રાખજો. a2 - a1 એનું સૂત્ર છે, અગાઉ જોયું. બરાબર, a2 અને a1 જોજો આમાં 1, 4, 7, 10 એમ અનંત સુધી હોય તો a2 એટલે 4 માઇનસ a1 એટલે 4 - 1 એટલે 3. તો એનો સામાન્ય તફાવત અને ડી મળી જાય. સિમ્પલ. બરાબર, આ પ્રમાણે આપણે. ચાલો હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. ઉદાહરણ 2, સમાંતર શ્રેણી. સમાંતર શ્રેણી કોઈ પણ લઈ લઈએ. બરાબર, ઈચ્છા થાય તે સમાંતર શ્રેણી લખી શકાય. -2, -5, -8, -11 એમ અનંત સુધી નું પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત શોધો. બરાબર, આપણી પાસે સમાંતર શ્રેણી છે, એનું પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત શોધવાનો છે. -2, -5, -8 એમ અનંત સુધી. પ્રથમ પદ એટલે સિમ્પલ -2 એનું પ્રથમ પદ. આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે -2 એનું પ્રથમ પદ. હવે આપણે મેળવવાનું છે સામાન્ય તફાવત ડી. બહુ ધ્યાન આપજો. ડીનું સૂત્ર શું? a2 - a1. તો a2ની કિંમત કાઉન્સમાં લખવાની, a1ની કિંમત કાઉન્સમાં લખવાની. શા માટે? કારણ કે માઇનસ છે એટલે ભૂલ પડવાની શક્યતા વધારે. a2 -5 -a1 એટલે -2. સાદું રૂપ આપો. -5 +2. બરાબર, -5 અને +2. તો શું જવાબ આવશે? -3. ધ્યાન રાખવાનું, ડાયરેક્ટ નહીં કહી દેવાનું કે ભાઈ સામાન્ય તફાવત 3 છે તો ભૂલ પડશે. જો માઇનસવાળી સમાંતર શ્રેણી હોય, પ્લસવાળી હોય તો સિમ્પલ એમનેમ થઈ જાય 4 - 1. બરાબર, 10 - 7 એમ કહી દે. પણ માઇનસવાળી સમાંતર શ્રેણી હોય તો સીધું લખવું નહીં, સૂત્ર મૂકવાનું અને પછી ગણતરી કરવાની. બરાબર, આ પ્રમાણે આપણે ચાલવાનું રહેશે. ઓકે.